morning, students. Today we are going to see the poem Macavity the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. Mystery means secret. This poem, The Macavity the Mystery Cat, is taken from the book Old Boston Book of Practical Cats. In this poem, Macavity the Mystery Cat, the poet describes the notorious cat named Macavity and its daring crimes. Notorious means bad for well known for bad qualities. Okay, now we can see the poem. Before going to see the poem Macavity the Mystery Cat, we can see about the author. Thomas Tense Eliot, 1888-1965, was an essayist, a critic, a playwright, and a pioneering poet of the 20th century. He attended Smith Academy in St. Louis and then the Milton Academy in Massachusetts. He graduated from Harvard University and then left to France and the Sorbonne to study philosophy. Eliot returned to Harvard and deepened his knowledge by reading Indian philosophy and studying Sanskrit. He also finished his advanced degree at Harvard. Some of his popular poems include The Wasteland, Love Song of J. Alfred Prufrock, Ash Wednesday, Four Quartets, Journey of the Magi, After Strange Gods, and A Naming of Cats. T.S. Eliot won the Order of Merit and received the Nobel Prize for Literature in the year 1948. Author means writer. Thomas Tense Eliot was born in 1888 and he died in 1965. Thomas Tense, he is considered as T.S. Eliot, was an essayist. Essayist, a writer who writes an essay. கட்டுரை எழுதுறவர்னு அர்த்தம். எ கிரிட்டிக் மீன்ஸ் விமர்சகர், விமர்சனம் செய்கிறவர். எ கிரிட்டிக் ஹூ அசஸஸ் த ஒர்க், ப்ளே போயம்ஸ், இந்த மாதிரி ப்ளே போயம் இதெல்லாம் பற்றி விமர்சனம் பண்ணுறவர். எ பயனியரிங் போய்ட் ஆஃப் தி 20th century. எ பிளேரைட் மீன்ஸ் எ பர்சன் ஹூ ரைட்ஸ் எ பிளே, நாடக ஆசிரியர், நாடகம் எழுதுறவங்க, ட்ரமாட்டிஸ்ட். தென் எ பயனியரிங் போய்ட் ஆஃப் தி 20th century. 20th centuryயில் பயனியரிங் போய்ட்டாக இருந்திருக்கார். பயனியரிங்னா முன்னோடி. he is one of the person to develop an idea or knowledge. 20th centuryயில் கைண்ட் ஆஃப் poetry வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு. ஒரு மாதிரி அந்த poetry டெவலப் ஆகிறது இவர் ஒரு பயனியராக இருந்திருக்கார், முன்னோடியாக இருந்திருக்கார். he attended Smith Academy in St. Louis. He studied in St. Louis and then Milton Academy in Massachusetts. He studied there. Then he graduated from Harvard University in America, where he graduated and then left for France. He went to France then and the Sorbonne to study philosophy. He went to France to study philosophy in Sorbonne. Eliot returned to Harvard. Harvard is a place in America. He returned there after finishing philosophy and deepened his knowledge by reading Indian philosophy and studying Sanskrit. He returned to Harvard and deepened his knowledge. Deepened means developed. Our knowledge நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கிறார். He developed his knowledge. How did he develop? By reading Indian philosophical poems, philosophy, and studying Sanskrit, Indian language, studying Sanskrit. He also finished his advanced degree at Harvard. He finished a degree at Harvard. Some of his popular poems include The Wasteland, Love Song of J. Alfred Prufrock, Ash Wednesday, Four Quartets, Journey of the Magi, After Strange Gods, and A Naming of Cats. T.S. Eliot won the Order of Merit and received the Nobel Prize for Literature in the year 1948.
Now we can see the poem Macavity the Mystery Cat. There is always an air of mystery in cats. They appear to see something which we don't. Macavity is one such elusive, agile, and phantom-like cat. Read this humorous lyric poem and find out what happens when he strikes. There is always an air of mystery. Mystery means மர்மமாக இருக்குது, இது கண்டுபிடிக்க முடியல, சீக்ரெட்டாக இருக்குங்கிறார். There is a secret about cats. They appear to see something which we don't, which we நாம் பார்க்காத அந்த கேட் பார்க்குற மாதிரி தோணுது அப்படிங்கிறாங்க. அது ஹியூமன் பீயிங்ஸால் பார்க்காத கேட்டால் பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிறாங்க. Macavity here is the name of the cat. Name of the cat is Macavity. Is also a cat. The cat is how the cat is. It is very elusive. Macavity is very elusive. Elusive means difficult to understand. Agile means able to move quickly. ரொம்ப வேகமாக அப்படியே வேகமாக ஓடுறது, fast. Phantom like cat. Phantom மாதிரி devil like cat. It has the quality of devils. Then read this humorous lyric. You can read this humorous lyric. Humorous means very comic lyric poem. Very comic poem. If you read this poem, you will find out what happens. You will find out, after reading this poem, you can find out what happens when he strikes. He refers to Macavity. When he strikes, when he does things, when he do something, when he does some things, what will happen? அது ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறப்ப, ஏதாவது ஒரு செயல் செய்கிறப்ப, when he acts something, what happens, என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத after reading this poem you can find outங்கிறார். Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the fableman of Scotland Yard. The flying squad's despair when they reach the scene of crime. Macavity is not there. Macavity is a mystery cat. Mystery means மர்மமாக இருக்குது, சீக்ரெட்டாக இருக்குது. Macavity. He is called the hidden paw. He is considered, he is regarded the hidden paw. He is called hidden pawங்கிறாங்க. paw means அதனோட லெக்கு. அதனோட லெக்கு வந்து எப்பயுமே ஹிடனாக இருக்கும். hidden. அதாவது என்ன, எப்பயுமே அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதை எப்பயுமே தெரியாது, யாருக்கும் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். மெக்காவிட்டியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். அதனால் ஹிடன் பா அப்படிங்கிறாங்க. For he is the master criminal. For means because. He is called hidden paw. ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, he is the master criminal. He is a criminal, master of the criminals. கிரிமினல்ஸ்க்கெல்லாம் மாஸ்டர் மாதிரி அப்படிங்கிற, அதனால் he is called a hidden paw. What does the criminal do? Who can defy the law? The criminal can defy the law. Defy means disobey, resist, challenge. லாவை வந்து பிரேக் பண்ணுறது, லாவை மதிக்கவே மாட்டார். எந்த லா போடுறாங்களோ அதை வந்து ஒபே பண்ணுறதே கிடையாது. அதுதான் கிரிமினல்னாவே அவங்க தான். லாவை ஒபே பண்ணவங்க தான் கிரிமினல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சட்டத்தை மீறுறவங்கள தான் ரொம்ப, சட்டத்துக்கு புறம்ப ஏதாவது செயல் செய்கிறவங்க பேர் கிரிமினலுங்குவோம். அது மாதிரி இவர் வந்து he is the master criminal and he never obeys the law. So he is called as hidden paw. He is the fableman of Scotland Yard. Scotland Yard is the London police force, Metropolitan Police Force. It's the famous number one police in the world. And the number one police allianadu, they are not able to find him. They are not able to catch him when he does the criminal activities. That's all right. He is the fableman of. Fableman means confusion. கன்ஃபியூஷனாக இருக்கார் ரொம்ப. ஸ்காட்லாந்து யாருனாலே அவரை வந்து பிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் த ஃப்ளையிங் ஸ்குவாட்ஸ் டெஸ்பேர். ஃப்ளையிங் ஸ்குவாட்ஸ்னால் த போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ரெடி டு பிளஞ்ச் இன்டு ஆக்ஷன். எப்பயும் ரெடியாக இருக்கும். எதாக இருந்தாலும் ஒரு அவசரம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளையிங் ஸ்குவாட் போலீஸ் வந்து எப்பயும் இந்த அவசரமான சொல்ல எதாக இருந்தாலும் சரி ரெடியாக இருக்கும் ஆக்ஷன்ஸு, அந்த செயல் செய்கிறதுக்காக. அந்த மாதிரி பீப்புள் போலீஸ் ஃபோர்ஸால் கூட என்ன முடியல, they are not able to catch him. That's all. Despair means hopeless.
அவங்களுக்கு கூட நம்பிக்கை இல்லை. they also did not have hope to catch McCavity அப்படிங்கிறார். For when they reach the scene of crime, McCavity is not there. When they reach the scene of crime, they refers to Scotland Yard police force. அவங்க scene of crime. Scene of crime means when they reach the place where the crime done by McCavity. McCavity is not there. They are not McCavity பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அந்த பிளேஸ்க்கு போகிறாங்கன்னா எப்படி சீக்கிரம் போய் பிடிச்சிடலாம் அப்படி. ஆனால் McCavity is not there. So he is the fablement of Scotland Yard. Scotland Yard flying squad எதுவுமே பிடிக்க முடியல. He is considered the hidden paw. McCavity. There is no one like McCavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a faggot stare. And when you reach the scene of crime, McCavity is not there. McCavity. There is no one like McCavity. McCavity means here cat. There is no one like McCavity. No one is like McCavity in this world. So he is unique அப்படிங்கிறார். He is very unique. அவர் மாதிரி யாருமே கிடையாது. இந்த மாதிரி he is the master criminal அப்படிங்கிற அவர் மாதிரி யாருமே ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்க முடியாது, ரொம்ப கிரிமினலாக இருக்க முடியாது, திங்க் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறார். அதான் no one is in this world. He is unique. He has broken every human law. He has broken every human law. Human beings-க்கு law இருக்கும். அந்த லாவை என்ன பண்ண he never follows it. அந்த லாவை மீறது தான் அவரோட இது. broken means here disobey, violate. ஹியூமன் லாவ்ஸை வந்து எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. அதான் எந்த லாவாக இருந்தாலும் மீறிடுவார். ஹி பிரேக்ஸ் த லா ஆஃப் கிராவிட்டி. அதான் சொல்கிறாங்க பாரு, ஹி பிரேக்ஸ் த லா ஆஃப் கிராவிட்டி. ஈவன் லா ஆஃப் கிராவிட்டியை கூட அவரால் பிரேக் பண்ண முடியும், ஃபாலோ பண்ண மாட்டார் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா ஆக்சுவலாக லா ஆஃப் கிராவிட்டி யாரும் இது பண்ண முடியாது. இவர் வந்து அந்த அளவுக்கு உயர்த்தி சொல்கிறாங்க, அந்த அளவுக்கு அவரை சொல்கிறாங்க, உயர்த்துறாங்க. ஹிஸ் பவர்ஸ் ஆஃப் லெவிட்டேஷன் would make a faggot stare. His powers of levitation. Levitation means power of floating in the air. அப்படியே பறக்கிறது, ஏரில் பறக்கிறது, அப்படியே தவம் பண்ணிட்டு இருக்கு, அப்படியே மேலே எழுந்திரிச்சு பறக்கிற மாதிரி, அப்படியே ஃப்ளை பண்ணுற மாதிரி, ஃப்ளோட்டிங் இன் த ஏர். அதுதான் பவர்ஸ் ஆஃப் லெவிட்டேஷனுங்கிறாங்க. would make a faggot stare. He has the power of levitation. He can float in the air. ஏரில் பறக்க முடியும் அவர்னால அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது அந்த அளவுக்கு வேகமாக ஒரு க்ரைம் முடிச்சுட்டு வேகத்தில் போக முடியும். அந்த பவர் ஆஃப் லெவிட்டேஷன் என்ன பண்ணுதாம்மா, பறக்கக்கூடிய அந்த பவர் அவர்கிட்ட இருக்குது. would make a faggot stare. Faggot is a holy person who lives on alms. ஆம்ஸ்னால் பிச்சை எடுத்து வாழ்கிறீங்களாம்மா. அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குது, they had the power of levitation. faggot அப்படிங்கிறவங்கிட்ட பவர் ஆஃப் லெவிட்டேஷன் இது இருக்குது, பறக்கூடிய அந்த சக்தி இருக்குது. அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, தே ஸ்டேர் ஹிம், வியந்து பார்க்குறாங்களா, தே அஸ்டானிஷ், தே ஒண்டர்டு ஹிஸ் பவர் ஆஃப் லெவிட்டேஷன். இவரோட பவரை பார்த்து ஒண்டராக பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஸ்டேர்னால் பார்க்குறது, லுக் அட். அண்ட் வென் யூ ரீச் த சீன் ஆஃப் கிரைம், McCavity is not there. When the police reach the scene of crime, McCavity is not found there. You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I tell you once and once again, McCavity is not there. McCavity is a ginger cat and he is very tall and thin. You would know if you saw him, for his eyes are sunken in. In every stanza you can find in the last line you can find McCavity is not there. When you reach the scene of crime, McCavity is not there. You may seek him in the basement. You may seek him refers to McCavity. Basement ஒரு
பேஸ்மெண்ட்னா ஒரு பில்டிங்கோட ரொம்ப அதை அண்டர் கிரவுண்ட் அது மாதிரி பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப கீழே எங்கே வேணாலும் தேடலாம். வேறு யூ கே ஃபைண்ட் ஹிம், யூ மே சீக் ஹிம், எங்கே வேணாலும் தேடலாம் அவரை. யூ மே லுக் அப் இன் த ஏர், அதான் ஏர்னா மீன்ஸ் ஏர்னா அமாங் த பீப்புள் ஆர் இன் த ஏர், ஏரில் எங்கே வேணாலும், அதாவது இந்த வேர்ல்டில் எங்கே தேடினாலும். பட் ஐ டெல் யூ ஒன்ஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன், மெக்காவிட்டி இஸ் நாட் தேர், யூ குடின்ட் ஃபைண்ட் ஹிம். இந்த வேர்ல்டில் எங்கேயாவது இருப்பார், பேஸ்மெண்ட்லேயோ இல்லை பீப்புளோட எங்கேயாவது இருப்பார், பட் யூ குடின்ட் ஃபைண்ட் ஹிம் அப்படிங்கிறார். அதான் சொல்கிறார். ஐ டெல் யூ ஒன்ஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன், திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், மெக்காவிட்டியை பிடிக்க முடியாது எங்கே இருந்தாலும். வேர் எவர் ஹி இஸ் நாட் ஏபிள் டு பி காட், யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கேட்ச் ஹிம் அப்படிங்கிறார். மெக்காவிட்டி இஸ் அ சிஞ்சர் கேட், ஹீ இஸ் வெரி டால் அண்ட் தின். மெக்காவிட்டி இஸ் டிஸ்கிரைப்டு நவ். மெக்காவிட்டிங்கிறது ஏன் எங்கே இருந்தாலும் அவரை உன்னால் பிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறார்? மெக்காவிட்டி இஸ் அ ஜிஞ்சர் கேட். ஜிஞ்சர் மீன்ஸ் வெரி காசியஸ், வெரி காசியஸாக இருக்கும். காசியஸாக நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும், வெரி கேர்ஃபுல். ஹீ இஸ் டால் அண்ட் தின்னு. டாலாக இருக்கும், தின்னு மீன்ஸ் ரொம்ப லீனாக ஒரு மாதிரி இருக்கும், லீனாக இருக்கும். யூ வுட் நோ ஹிம் இஃப் யூ சா ஹிம், ஃபார் ஹிஸ் ஐஸ் ஆர் சங்கன் இன். இஃப் யூ சா ஹிம், சப்போஸ் you had a chance of see the cat, you can identify himங்கிறார். அந்த கேட்டை பார்க்கறதுக்கு சான்ஸ் கற்றுனா உன்னால் ரெகனைஸ் பண்ண முடியும், ஈஸி. அதான் யூ வுட் நோ ஹிம், தெரியும் அப்படிங்கிற பார்த்தோன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா ஹிஸ் ஐஸ் ஆர் சங்கன் இன், அதனோட ஐஸ் எல்லாம் குழி விழுந்திருக்கும் அப்படிங்கிறார், உள்ளே போயிருக்கும் அப்படிங்கிற. அதை பார்த்தோன்னே நீ புரிஞ்சுக்கலாம். யூ கேன் ஐடென்டிஃபை இட்ஸ் அ மெக்காவிட்டி. His brow is deeply lined with thought. His head is domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. When you think he is half asleep, he is always wide awake. His brow is deeply lined with thought. When you are thinking, திங்க் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஐப்ரோ, அதாவது ஹிஸ் ப்ரோ இஸ் ஐப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா லைன்டு வித் தாட். அதனோட ஃபேஸை பார்க்குறப்ப, அதனோட ஐப்ரோ, அந்த நெத்தி இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப அதனோட எப்பயுமே திங்கிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிற. திங்கிங்கில் இருக்கிறப்ப அது அப்படியே லைன் மாதிரி லைன் விழுந்துருக்கு அப்படிங்கிறாரு அதனோட ஐப்ரோவில். ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் இன் தாட், திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறார். ஹிஸ் ஹெட் இஸ் ஹைலி டோம்டு, அவனோட ஹெட் ரொம்ப குழி விழுந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி டோம்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறார். ஹி இஸ் டிஸ்கிரைபிங் த கேட் மெக்காவிட்டி. ஹிஸ் கோட் இஸ் டஸ்டி ஃப்ரம் நெக்லெக்ட். ஹிஸ் கோட் இஸ் டஸ்டி. ஹிஸ் கோட் எப்படி இருக்குமா, டஸ்டியாக, ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரம் நெக்லெக்ட் மீன்ஸ் கண்டுக்காமல் அப்படியே விட்டுறனால, அதை வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எதுவுமே திங்க் பண்ணாதாம்மா, அதை கண்டுக்காமல். நெக்லெக்ட் மீன்ஸ் புறக்கணிக்கிறது, கண்டுக்காமல் விட்டுறது. அதனால் ஹிஸ் கோட் இஸ் வெரி டஸ்டி. அண்ட் ஹிஸ் விஸ்கர்ஸ்னால் பூனையோட அந்த தாடி, ஆர் அன்கோம்ப்டு, ஆர் நாட் கிளியராகவே இல்லை, கோம் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்குது, சரியாக அதை தலை சீவாமல் அப்படியே இதாக இருக்குங்கிறார். விஸ்கரெல்லாம் சீவாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறார். He sways his head from side to side. His face means தலையாட்டுறார், அப்படியே சைடு டு சைடு இங்கிட்ட தலையை அசைக்கிறார். அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, வித் மூமெண்ட்ஸ் லைக் எ ஸ்னேக். த மூமெண்ட் ஹி ஸ்வேஸ், என்ன மூமெண்ட் பண்ணுறாரு, தலையை அப்படியே அசைக்கிறாருல, அது இது மாதிரி இருக்குது, லைக் எ ஸ்னேக் மாதிரி இருக்குங்கிறார். ஸ்னேக் எப்படி தலையாட்டுமோ அது மாதிரி இருக்குங்கிறார். when you think he is half asleep, he is always wide awake. You think that it is half sleep, தூங்கிட்டு இருக்கு, it might be asleep, அது தூங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் he is very wide awake, அப்படியே முழிச்சுதான் இருக்குங்கிற. அது தூங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பான், ஆனால் it is very wide awake, முழிச்சுதான் இருக்குது அப்படிங்கிறார். கண்ணை முழிச்சு நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், எதையுமே கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணும் அப்படிங்கிறார். மெக்காவிட்டி, there is no one like மெக்காவிட்டி, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in by street, you may see him
in the square. But when a crime is discovered, then McCavity is not there. McCavity, there is no one like McCavity. Already he told this. No one is like McCavity. He is unique. No one is equal to McCavity. There is no one like McCavity. இதுக்கு யாருமே ஈக்குவல் கிடையாது. இதுதான் இட் இஸ் இன்கம்பேரபிள். யாருடைய கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறார். மெக்காவிட்டியினுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அதனோட செய்யக்கூடிய செயல்லாம். For he is a fiend in feline shape. Fiend means cat. He is a fiend in he is a fiend. Fiend means demon. Demon na devil. He is a devil in feline shape. Feline na cat. Cat shape இருக்கக்கூடிய ஒரு டெவில்ங்கிறார். It's a devil in the shape of catங்கிறார். It's a monster of depravity. It's a monster. மான்ஸ்டர்னா பெரிய ரொம்ப ஒரு பெரிய அனிமல் இந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல, பெரிய இது. A monster of depravity. Depravity means evil quality. A person of evil qualityங்கிறார். It does not have good qualities. It's a monster of depravity. Evil qualities இருக்கிறங்கிறார். You may meet him in a by street. You may see him streetல பார்க்கலாம். You may see him meet him in the street, or you may see him in the square. ஸ்கொயர்னா பீப்புள் இருக்கக்கூடிய அந்த காமன் பிளேஸ், மார்க்கெட் பிளேஸ், இந்த மாதிரி இது பிளேஸில் பார்க்கலாம். When a crime is discovered, then McCavity is not there. You can see him in a street or in the crowd place or in the public places. You can see him, but you cannot catch him. அதான் சொல்கிறார். When a crime is discovered, a crime was discovered by the police. இங்கே இந்த இடத்துல கிரைம் நடந்திருக்கு. கிரைம்னா இந்த குற்றம் ஏதோ நடந்திருக்குது, தவறான ஒரு செயல் நடந்திருக்கு அப்படின்னா it is found by the police that it is done by McCavity, but they are not able to find him there. McCavity அங்கே ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது, கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்க. அது McCavity தான் அந்த கிரைமை செஞ்சுருக்குது, ஆனால் McCavityயை கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிறார். How clever it is அப்படிங்கிறார். He is outwardly respectable. They say he cheats at cards, and his footprints are not found in any file of Scotland Yards. And when the larder is looted, or the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another bag's been stifled, he is outwardly respectable. Outwardly means outward appearance. When you see his appearance, he seems respected. ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப அவுட்வேர்டாக பார்க்குறப்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருப்பாரம்மா. ஆனால் அவரோட இன்னர் குவாலிட்டிஸ் பார்க்குறப்ப என்னது ரெஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறார். அவுட்வேர்டு அப்பியரன்ஸ் பார்க்குறப்ப ரெஸ்பெக்டபுளாக இருக்குங்கிறார். They say he cheats at cards. People say he refers to McCavity. He is cheating at cards. கார்டு கேமில் பீப்புளை சீட் பண்ணுறாருங்கிறார். His footprints are not found in any file of Scotland Yards. பாருங்கள், ஸ்காட்லாந்து யார்டு is not able to even find his footprints. அவனோட காலடி ஃப்ரிண்ட்ஸ், அதான் கை பர்சனாக இருந்தால் கைரேகைன்னு சொல்லுவான். கேட்டுங்கிறனால அது ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ், அதனோட ஃபுட்பிரிண்ட்ஸு கூட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வைக்க முடியல ஸ்காட்லாந்து யார்டால். அந்த அளவுக்கு கிளவராக இருக்குங்கிறார். ஸ்காட்லாந்து யார்டை ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ் கூட ஃபைண்ட் பண்ண முடியல. When the larder is looted or the jewel case is rifled. Ladder means cupboard. கபோர்டு வந்து லூட்டட் மீன்ஸ் கொள்ளையடிக்கிறது. கபோர்டில் இருக்கிற பொருள்லாம் திருட்டு போயிடுச்சு, கொள்ளையடிச்சு அப்படிங்கிறப்ப. ஆர் த ஜுவல் கேஸ் இஸ் ரைஃபிள்டு மீன்ஸ் கொள்ளையடிக்கிறது தான். ஜுவல் கேஸ் இஸ் ரைஃபிள்டு, ஜுவல் கேஸ் எல்லாம் திருட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்தாலும் சரி. வென் த மில்க் இஸ் மிஸ்ஸிங், மில்க் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஆர் another pigs been stifled. pigs means kind of dog. அந்த டாகை வந்து என்னது ஸ்டைஃபில்டு மீன்ஸ் சப்ரஸ் சம்ஒன் ஃப்ரம் ஆக்டிங். அந்த டாகை மிரட்டிட்டாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் சரி, ஜுவல் கேஸ் வந்து திருட்டு போயிடுச்சு,
லாடர் வந்து லாடரே லூட்டார், கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க, கப்போலேருந்து பொருள்லாம் கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க, மில்க்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் அது யாராக இருக்கும் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் பி மெக்காவிட்டி தான் சொல்கிறேன். Or the greenhouse glass is broken and the trellis past repair. There is the wonder of thing, Macavity is not there. When the foreign office find a treatise gone astray, or the admiralty lose some plans, drawings by the way, or the greenhouse glass is broken. That's all. Greenhouse glass வந்து broke ஆனாலும் சரி. The trellis past repair. Trellis means ஒரு பிளான்ட் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு படல் மாதிரி கட்டி வைப்பேன், அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு. அந்த இது வந்து ரீப்பேர் ஆனாலும் சரி, அது கீழே விழுந்து இந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி. தேர் இஸ் த ஒண்டர் ஆஃப் திங், மெக்காவிட்டி இஸ் நாட் தேர். க்ரீன் ஹவுஸ் கிளாஸ் வந்து ப்ரோக் ஆகும் அப்படிங்கிற, அது நோ ஒன் ஹேஸ், அது தானே யாரும் ப்ரோக் பண்ண முடியாது. ஆனால் அது வந்து ப்ரோக் ஆனாலும் அதேமாதிரி ட்ரெலிஸ் பாஸ்ட் ரீப்பேர். ட்ரெலிஸ் மீன்ஸ் அந்த பிளான்ட் இதுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பாக ஒரு படல் மாதிரி கட்டுவோம். அந்த இது ரிப்பேர் ஆனாலும் சரி, அது யார் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மெக்காவிட்டி தான் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஹீ இஸ் நாட் தேர்ங்கிறாங்க. ஒண்டர் ஆஃப் த திங், ஹீ இஸ் நாட் தேர். வென் த ஃபாரின் ஆஃபீஸ் ஃபைண்ட் எ ட்ரீட் இஸ் கான். ஃபாரின் ஆஃபீஸ் வந்து பார்க்குறாங்க. ஏன்னா ட்ரீட் இஸ் கான் ஆஸ்ட்ரே. ஆஸ்ட்ரேனா என்னது? ஆஸ்ட்ரே மீன்ஸ் வேஸ்ட். ட்ரீட்டி அப்படின்னா உடன்படிக்கை. அதாவது ஒரு ஒப்பந்தம், இதெல்லாம் ஃபாரின் ஆஃபீஸில் இப்போ எழுதி வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஒப்பந்தமெல்லாம் என்ன இருக்கும்? வேஸ்ட்டாக போயிருந்துருக்கோம். வேஸ்ட்னா அதை எடுத்துகிட்டு போயிருந்துருக்கேன், காணாமல் போயிருந்துருக்கோம், அது எங்கேயாவது மிஸ் ஆகிருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப யார் எடுத்திருப்பா அப்படின்னா மெக்காவிட்டி. ஆர் த அட்மிரல்ட்டி லூஸ் சம் பிளான்ஸ் த ட்ராயிங்ஸ் பை த வே. Admiralty means a government department that administered the British Navy. British Navy people அட்மினிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், கவர்மெண்ட் பீப்புள். தே லூஸ் சம் பிளான்ஸ். அவங்க பிளான்ஸு, ட்ராயிங்ஸு, மேப்பு, இந்த மாதிரி ஏதாவது சீக்ரெட் பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அதெல்லாம் லூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது யாராக இருந்திருக்கும்? மெக்காவிட்டியாக இருக்கும். பட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் ஹிம். ஃபாரின் ஆஃபீஸில் ஒப்பந்தம் இதெல்லாம் காண போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் அது மெக்காவிட்டியாக தான் இருக்கும். பட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் ஹிம். How clever it is. How clever he isங்கிறார். There may be a scrap of paper in the hall or on the stair, but it is useless to investigate. Macavity is not there. And when the loss has been disclosed, the Secret Service say it must have been Macavity, but he is a mile away. There may be a scrap of paper. Scrap means piece of paper. Stair means steps. Investigate, find out. There may be a scrap of paper in the hall. The crime done by the Macavity. It has left some scrap of paper in the hall on the stair. அதாவது மெக்காவிட்டி ஏதாவது க்ரைம் பண்ணுது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் இல்லை ஏதாவது விட்டுட்டு போயிருக்கலாம். எங்கே? ஹாலில் இல்லைன்னா ஸ்டேரில் விட்டு போயிருக்கலாம். பட் தோஸ் பேப்பர்ஸ் ஆர் யூஸ்லெஸ் டு இன்வெஸ்டிகேட். அந்த பேப்பர் வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாதுங்கிறாங்க. மெக்காவிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது, யூஸ்லெஸ். மெக்காவிட்டி இஸ் நாட் தேர். அதேமாதிரி மெக்காவிட்டி இஸ் நாட் இன் த பிளேஸ் வேர் க்ரைம் வாஸ் டன். யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம் நடந்த இடத்துல போலீஸ் சர்ச் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ஒரு எவிடன்ஸ் கிடைக்குமா, ஏதாவது பேப்பர் ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைக்குமான்னு சர்ச் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி பேப்பர் ஏதாச்சும் கிடைக்கும், பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் கிடைக்கும். ஆனால் அந்த இது வந்து யூஸ்லெஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு it is very clever. When the loss has been disclosed, loss of money, loss of jewels or loss of anything has been disclosed means announced. லாஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா the Secret Service say it must have been Macavity. அதாவது ஏதாவது ஒரு க்ரைம் நடந்திருக்குது, க்ரைம் இந்த பிளேஸில் நடந்தது அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று தெரிய வருது அப்படின்னா Secret Service, the police say it must have been Macavity. the crime was done by Macavity. அந்த க்ரைமை யார் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மெக்காவிட்டி தான் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறார். பட் he is a mile away. அந்த டைமில் என்ன இருக்குது? he has escaped. mile away means he has vanished into thin air. vanished into thin air means escaped. அந்த நேரத்தில் பார்த்தா ரொம்ப தூரம் எஸ்கேப் ஆகிருப்பாருங்கிறாங்க. you will be sure to find him resting or
a licking of his thumbs, or engaged in doing complicated long division sums. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. You will be sure to find him resting. It is sure to find him resting. You can see him resting, taking rest. You can find him taking rest. Rest எடுக்கிறத பார்க்க முடியும். Or a licking of his thumbs. ஒரு thumbs lick பண்ணுறது. Licking means touching a place with the tongue. Or engaged in doing complicated long division sums. You can see him taking rest or licking his thumbs, or he is doing complicated sums. He might be doing sums, difficult sum. Complicated means difficult. Engaged means working. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. He says he repeats the sentence. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. He is very unique. He is incomparable, he said. Macavity is incomparable. No, he is very unique. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. There is no cat like him. No cat is like Macavity, he said. How he is such deceitfulness, very cunning. Deceitfulness means cunning, and suavity, confidence. He is a cat of, Macavity is a cat of deceitfulness and suavity. No one can be like him. He always has an alibi and one or two to spare. At whatever time the deed took place, Macavity was not there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known. I might mention Mungo Jerry, I might mention Griddlebone, or nothing more than agents for the cat who all the time just controls their operations, the Napoleon of crime. He always has an alibi and one or two to spare. At whatever time the deed took place, Macavity was not there. He always has an alibi. Alibi means here claim of evidence that one was elsewhere when a crime was committed. அதாவது க்ரைம் நடக்கிறப்போ நான் அங்கே இல்லை அப்படிங்கிற நிரூபிக்கிறது, அங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆலிபி. அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, த பர்சன்ஸ் ஹூ யூசஸ் அவங்களுக்கு தேவையான அடியாளை அதாவது வேற ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க, அதுக்கு பேர் தான் ஆலிபி. ஹீ ஹேட் an alibi. Macavity has an alibi. ஒன் ஆர் டூ, ஒருத்தர் இருப்பாங்க இல்லை ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க, ரெண்டு அடியாள் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. இதுக்கு டு ஸ்பேர் ஹிம்செல்ஃப். ஸ்பேர் மீன்ஸ் சேவ். Macavity சேவ் பண்ணுறதுக்காக. At whatever time the deed took place, deed means here the crime. Whatever the time the deed happened, the crime happened, Macavity was not there because the crime was actually done by his thugs. இவரோட அடியாட்கள் இங்கே பண்ணுறாங்க, இவர் பண்ணுறது கிடையாது. அதான். And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, they say that the police or other people, they say that all the cats whose wicked deeds, wicked means very bad, deed here means bad things, bad doings, wrong doings, are widely known. It is known to the people. The cats wrong deeds are known to the people. I might mention Mungo Jerry, I might mention Griddlebone. These two are characters. Mungo Jerry and Griddlebone are the fictional characters in T.S. Eliot books, Old Possum's Book of Practical Cats. Old Possum's Book of Practical Cats அப்படிங்கிற புக்கில் இருந்து இந்த போயம் எடுத்திருக்கார். அதில் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் வருது, முங்கோ ஜெரி அண்ட் கிரிடில்போன். இந்த ரெண்டுமே என்ன கேட்டோட நேம். இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுது, they are well known for petty thefts and mischiefs. சின்ன சின்ன திருட்டு இது மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணுறதுல ரொம்ப they are known அப்படிங்கிறார். they are well known. முங்கோ ஜெரி அண்ட் கிரிடில்போன் are nothing more than agents for the cat. These two, Mungo Jerry and Griddlebone, are nothing. They are agents for the cat. The Macavity இந்த ரெண்டு பேர் தான் ஏஜென்ட்ஸ், ரெண்டு பேர் தான் அடியாள் மாதிரி. Macavity என்ன சொல்லுதா, மற்ற அந்த கிரைம் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு தான், Mungo Jerry and Griddlebone, who all the time
just controls their operations. McCavity, what does McCavity do? McCavity controls the wrongdoings of Mungo, Jerry and Criddlebone. McCavity வந்து ஆர்டர் கொடுக்கும், முங்கோ ஜெரிக்கு கிரிடில்போனுக்கு ஆர்டர் கொடுத்து இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுக்கும், அதை செய்யும். இந்த McCavityயோட வேலை என்ன? கண்ட்ரோல் their operations. It is called the Napoleon of crime, controlling the operations of the cat of Mungo, Jerry and Criddlebone. ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்குதுல்ல அந்த கேட்டு, அதனால் அதை என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா the Napoleon of crime. Napoleon of crime means the commanding leader of criminals, the person who commands the criminal commanding பண்ணுறதுக்கு பேர் Napoleon of crime. அதே மாதிரி இங்கே McCavity பார்த்தீங்கன்னா முங்கோ, ஜெரி, கிரிடில்போன் இது ரெண்டுக்கும் கமாண்ட் பண்ணி இந்தந்த வேலையை செய்யுங்க அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுக்குது. அதனால் McCavity is the Napoleon of crime. Okay, thank you.